Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel English Grammar Management. Hope all of you are well. Today I like to take a class on 33 BCS exam question and answer explanation. আমাদের আজকের ক্লাসটি হতে যাচ্ছে 33তম BCS এর প্রশ্ন সমাধান এবং উত্তর বিশ্লেষণ নিয়ে। টপিকটি শুরু করার আগে আমি একটু বলে নিই, যারা অলরেডি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ, এবং যারা এই চ্যানেলে নতুন প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে রাখা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। সো লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডেস টপিক। BCS exam question. Question number 1. Pick appropriate preposition for the following sentence. Naurin will discuss the issue with Nasir dash phone. Yes, here 4 options given: in, over, by, on. Which will be the correct answer? Correct answer will be by. But why the correct answer will be by? Let's take a look on the discussion of this topic. Prepositional phrase. This is actually included to the grammatical term prepositional phrase. প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বলতে বোঝায় যে একগুচ্ছ প্রিপোজিশন যা একটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে এবং যার আসলে কোনো সাবজেক্ট বা ফাইনাইট ভার্ব সমাপিকা ক্রিয়া থাকে না, সেই প্রিপোজিশন গুচ্ছকে বলা হয় প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ। রুল: ইন কেস অফ ফোন উই ইউজ বোথ ফ্রেজেস, বাই ফোন অর ওভার ফোন, while talking others using the device phone in a casual manner. ফোনে কোনো কাজ করা বোঝালে এর আগে বাই বা ওভার উভয়ই বসতে পারে। It is actually included to prepositional phrase. So by phone. By phone is used to express a method or a standard voice phone call for contacting others. ফোনের মাধ্যমে কারোর সাথে কোনো কাজ সম্পন্ন করলে আমরা বাই ফোন ইউজ করি। ফর এক্সাম্পল, দে লাইক টু ডু বিজনেস বাই ফোন। তারা ফোনের মাধ্যমে ব্যবসা করতে পছন্দ করে। সো এখানে একটা কাজ সম্পন্ন করা বোঝাচ্ছে, এই জন্য আমরা বাই ফোন ইউজ করেছি। নাওরিন উইল ডিসকাস দ্য ইস্যু উইথ নাসির বাই ফোন। নাওরিন ব্যাপারটি নাসিরের সাথে ফোনে আলোচনা করবে। সো এখানেও একটি কাজ সম্পন্ন করা বোঝাচ্ছে, সো এখানেও আমরা বাই ফোন ইউজ করব।
Over phone. Over phone is used to speak with someone to discuss a topic or issue. ফোনের মাধ্যমে কাউকে কোনো কিছু জানালে বা তথ্য প্রদান করলে এর আগে ওভার বসে। ফর এক্সাম্পল, আই উইল ডিসকাস ইট ওভার দ্য ফোন, বা আমি এটি ফোনে আলোচনা করব। সো এখানে কোনো কিছু তথ্য প্রদান সম্পর্কে বোঝানো হচ্ছে, এই কারণে এখানে ওভার ফোন ইউজ হয়েছে। সো দিস ইজ দ্য ডিস্টিংশন আর the main difference between by phone and over phone. So we already got our answer that Naurin will discuss the issue with Nasir, which will be the correct or appropriate preposition here, by. This is the correct answer. Question number 2. Put appropriate preposition for the sentence below. Some writers sink dash oblivion in course of time. Here 4 options given: on, from, under, into. Which will be the correct answer? Answer into. So let's take a look on the discussion of this topic. This is actually included to the phrase. Phrase বলতে আমরা বুঝি একগুচ্ছ শব্দ যা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে এবং যেটার কোনো সাবজেক্ট বা ফাইনাইট ভার্ব থাকে না। সো সিঙ্ক ইনটু অবলিভিয়ন এটা একগুচ্ছ শব্দ যেটার মানে হচ্ছে ফরগেটিং, বিলীন হয়ে যাওয়া বা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, ভুলে যাওয়া অর্থে। Sink into oblivion is a phrase. এটি একটি phrase. Its meaning is to incline in thinking or the state of being completely forgotten. যার অর্থ স্মৃতি বা চিন্তার জগতে বিলীন হয়ে যাওয়া। The writer inclines into thinking or senseless obliviousness, that means unawareness or insensibility, so into preposition will be placed in the blank. লেখক যেহেতু বিস্মৃতিতে বা চিন্তার জগতে বিলীন হয়ে যায় বা ডুবে যায়, যেটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে অবচেতন বা অচেতন হয়ে পড়ে, আনঅ্যাওয়ারনেস বা ইনসেন্সিবিলিটি, তাই প্রিপোজিশন হিসেবে এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ইনটু ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে বসবে। So we got our answer that some writers sink into oblivion. Sink এর পরে এখানে into বসবে because this is a phrase. Some writers sink into oblivion in course of time. সময়ের ধাপে ধাপে কিছু লেখক তাদের চিন্তা শক্তিতে বিলীন হয়ে যায়। So we got our answer that put appropriate preposition for the sentence. Here appropriate preposition into. This is the correct answer. Question number 3. Call to mind means fantasize, attend, remember, request. Yes, answer remember. Okay, let's see the discussion. Prepositional verb. This is actually included to the prepositional verb. Prepositional verb হচ্ছে there are some verbs which are constructed by some prepositions as expressions peculiar to a language. কিছু ভার্ব আছে যেগুলোর পরে প্রিপোজিশন বসে, মানে প্রিপোজিশন দ্বারা এই ভার্বগুলো গঠিত হয় এবং এগুলো একটি ভিন্ন বা অদ্ভুত অর্থ প্রকাশ করে। ফর এক্সাম্পল, কল ফর মানে ডিমান্ড, চাওয়া। কল একটা ভার্ব, এর পরে প্রিপোজিশন ফর বসে একটা প্রিপোজিশনাল ভার্ব গঠন করেছে এবং এটার মানে হচ্ছে চাওয়া। হিজ মাস্টার কল্ড ফর অ্যান এক্সপ্লানেশন অফ হিজ কন্ডাক্ট, তার শিক্ষক তার ব্যবহারের জন্য তার কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে। কল ইন, সামন, দিস ইজ অ্যানাদার প্রিপোজিশনাল ভার্ব যেটা মানে হচ্ছে ডাকা। কল ইন আ ডক্টর ইমিডিয়েটলি, একজন ডাক্তারকে ইমিডিয়েটলি ডাকো। কল অন, ব্রিফ ভিজিট, সংক্ষেপে কারোর সাথে দেখা করা, মানে কিছুক্ষণ সময়ের জন্য। হি কলড অন মি ইয়েস্টারডে, সে গতকাল আমার সাথে সংক্ষেপে দেখা করেছে। কল টু মাইন্ড, টু রিমেম্বার, যেটা আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আছে, কল টু মাইন্ড। সো এই প্রিপোজিশনাল ভার্বের মিনিং হচ্ছে টু রিমেম্বার, মানে মনে করা। আই ক্যান নট কোয়াইট কল টু মাইন্ড হিজ নেম, আমি একেবারেই তার নাম মনে করতে পারছি না। কল আপ মানে রিকল, পুরনো স্মৃতি মনে করা। দ্য ওল্ড ম্যান কলড আপ হিজ পাস্ট, বৃদ্ধ লোকটি তার অতীত স্মৃতি রোমন্থন করছে। সো পুরনো স্মৃতি মনে করা, রোমন্থন করা অর্থে রিকল বা কল আপ প্রিপোজিশনাল ভার্ব ব্যবহার হয়ে থাকে। সো উই অলরেডি গট আওয়ার আনসার দ্যাট কল টু মাইন্ড দিস প্রিপোজিশনাল ভার্ব which means remember. So remember is the correct answer. Question number 4.
Pass away means disappear, die, erase, fall. Here 4 options given. Yes, our answer will be die. Pass away means die, মানে মারা যাওয়া বা নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া এই অর্থে। This is actually an idiomatic phrase. এটি একটি idiomatic phrase. Idiomatic phrase বলতে আমরা যেটা বুঝি, this is a number of words that give a different meaning when taken together in a text. কিছু শব্দগুচ্ছ যেটা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তথ্যের মাধ্যমে, সেটাই হচ্ছে idiomatic phrase. Like pass away, succumb, pass out, die. মানে মারা যাওয়া, নিমজ্জিত হওয়া, চলে যাওয়া অর্থে, একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া অর্থে, এই অর্থে আমরা পাস অ্যাওয়ে idiomatic ফ্রেজটি ব্যবহার করি। ক্রোকোডাইলস টিয়ার, টিয়ার্স অফ সরো দ্যাট আর ইনসিনসিয়ার, দুঃখের কান্না বাট যেটা সিরিয়াস না, অনলি ফর প্রিটেন্ডিং, ভান করা, মায়া কান্না। সো এই অর্থে আমরা এই ইডিওমেটিক ফ্রেজ ক্রোকোডাইলস টিয়ার ব্যবহার করি। সেরকম আর একটা ইডিওমেটিক ফ্রেজ হচ্ছে ইন আ নাটসেল, টু প্রেজেন্ট সামথিং ইন আ ব্রিফ ওয়ে, কোনো কিছু সার সংক্ষেপ বা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা, সেটাই হচ্ছে ইন আ নাটসেল। সো উই অলরেডি গট আওয়ার আনসার দ্যাট দ্য ইডিওমেটিক ফ্রেজ পাস অ্যাওয়ে, যেটা মিনিং হচ্ছে ডাই। সো here die is the correct answer. Question number 5. Pick the word that is synonymous with authoritarian. Yes, here 4 options given: autocratic, senior, elderly, potential. Which will be the correct answer? Correct answer, autocratic. But why? Let's take a discussion on this topic. মিনিং অফ অথরিটারিয়ান, আমরা অথরিটারিয়ান শব্দটির মিনিং আসলে কি সেটা জেনে নিই। অথরিটারিয়ান যেটার মানে হচ্ছে অথরিটেটিভ, মানে অধিকারগত, স্বেচ্ছাচারী বা স্বৈরাচারী। অটোক্রেটিক, অটোক্রেটিক মানেও কিন্তু অথরিটারিয়ান বা অথরিটেটিভ, মানে স্বৈরাচারী অর্থে ব্যবহার হয়। ডেসপোটিক মানে হচ্ছে চরম ক্ষমতা সম্পন্ন, এই অর্থেও ব্যবহার হয়। ইম্পোজিং যেটা মানে হচ্ছে অথরিটারিয়ান, আরোপক, জবরদস্ত, প্রভুত্বব্যঞ্জক, শাসক তুল্য, এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তো অথরিটারিয়ান শব্দটির মিনিং আমরা পেয়ে গিয়েছি, যেটা মিনিং আমাদের অপশনগুলোর মধ্যে রয়েছে অটোক্রেটিক মানে স্বৈরাচারী। সো উই গট আওয়ার কারেক্ট আনসার দ্যাট সিনোনিমাস অফ অথরিটারিয়ান, অথরিটারিয়ানের সিনোনিম বা সমার্থক হচ্ছে অটোক্রেটিক। দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। Question number 6. The word permissive implies humble, law-abiding, liberal, submissive. সো পারমিসিভ বলতে আসলে বোঝায়, এখানে 4টি অপশন দেওয়া রয়েছে। কারেক্ট আনসার লিবারাল। ওকে, লেটস সি দ্য মিনিং অফ দিস ওয়ার্ডস। দ্য মিনিং অফ পারমিসিভ, পারমিসিভ শব্দটির অর্থ আগে আমরা জেনে নিই, যেটা মানে হচ্ছে লেনিয়েন্ট মানে সহনশীল, ল্যাটিটিউডিনারিয়ান অনুমোদনকারী, অ্যাকসেপ্টেড অনুমত, স্যাংশনড স্বীকৃত, প্রফেসড অনুমতিপূর্ণ। অন দ্য কন্ট্রারি, অন্যদিকে যে শব্দগুলো দেওয়া রয়েছে আমাদের অপশনে, যেমন হাম্বল, হাম্বল মানে কিন্তু হচ্ছে জেন্টল, প্লেয়েবল, ইনক্লাইন্ড, নম্র, ভদ্র, নত, এই অর্থে ব্যবহার হয়। ল অ্যাবাইডিং মানে হচ্ছে ল ফিক্সিং, আইন মান্যকারী, স্থাপনকারী, এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাবমিসিভ যেটা মানে হচ্ছে মডেস্ট, ডিসিপ্লিনড, বিনয়ী, শৃঙ্খলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। সো we actually can guess which will be the correct answer. Permissive এই ওয়ার্ডটি কোন অপশনের সাথে আসলে যায় আমরা বুঝতে পারছি। পারমিসিভ দ্যাট মিন্স লেনিয়েন্ট, সহনশীল, অ্যাকসেপ্টেড অনুমত। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি ক্লোজ টু দ্য মিনিং অফ লিবারাল। পারমিসিভ শব্দটি লিবারাল ওয়ার্ডের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ, যে লিবারাল মানে হচ্ছে উদার। সো পারমিসিভ মানে সহনশীল আর লিবারাল মানে উদার, বোথ আর সিনোনিমাস। সো হিয়ার কারেক্ট আনসার উইল বি লিবারাল। Question number 7. Pick the correct part to fill in the gap of the following sentence. Each of the sons followed dash father straight. Yes, here first option there, second option her, third option whose,
Fourth option, his. Which will be the correct answer? Correct answer, his. But why his? Let's see the discussion. This is actually included to the right form of verb. Rule: if in any sentence determiner, each, every, each one, everyone, etc. are used in the beginning, in that sentence the right form of main verb will be in singular form. যদি কোনো বাক্যের শুরুতে নির্দেশক ইচ, এভরি, ইচ ওয়ান, এভরিওয়ান এগুলো ব্যবহার হয়, তাহলে সেই বাক্যে মেইন ভার্বের রাইট ফর্ম সিঙ্গুলার ফর্মে হয়। মানে সেই সেন্টেন্সে সাবজেক্টটিকে সিঙ্গুলার হিসেবে কনসিডার করা হয়। সো সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্বও সিঙ্গুলার হবে, অবজেক্টও সিঙ্গুলার হবে। ফর এক্সাম্পল, ইচ অফ দ্য সানস ফলোড হিজ ফাদার্স ট্রেড। এখানে হিজ হবে কারণ বাক্যের শুরুতে ইচ ব্যবহার করা হয়েছে। ইচ অফ দ্য সানস এইটুকু অংশ হচ্ছে সাবজেক্ট। তো সাবজেক্টটি যেহেতু সিঙ্গুলার, এখানে ইচ ব্যবহার হয়েছে, সো আমরা পরবর্তী অংশে হিজ ব্যবহার করব, মানে অবজেক্ট হিজ বসবে, মানে সিঙ্গুলার ফর্মে বসবে, নট দেয়ার, প্লুরাল ফর্মে বসবে না। সেকেন্ড এক্সাম্পল, ইচ বয় অ্যান্ড ইচ গার্ল ইজ অর ওয়াজ, ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে বি ভার্ব, মানে বি ভার্ব হিসেবে আমরা ইজ অথবা ওয়াজ ব্যবহার করেছি, গিভেন আ গিফট। এখানে যেহেতু সেন্টেন্সের শুরুতে ইজ ব্যবহার করা হয়েছে, সো আমরা বি ভার্ব মানে অক্সিলারি ভার্ব এখানে ব্যবহার করব সিঙ্গুলার ফর্মে। সেটি প্রেজেন্টও হতে পারে, পাস্টও হতে পারে। প্রেজেন্ট হলে ইজ আর পাস্ট হলে ওয়াজ। সো এখানে ভার্বটি সিঙ্গুলার ফর্মে বসেছে। থার্ড এক্সাম্পল, এভরিবডি ওয়াজ, এখানেও ব্র্যাকেটে বি ভার্ব দেওয়া আছে, বি ভার্ব এখানে ওয়াজ বসেছে, ক্ল্যাপিং হোয়েন আই গট প্রাইজ। যেহেতু সেন্টেন্সের পরবর্তী অংশটি পাস্টে রয়েছে, সো আমাদের বি ভার্বটিও পাস্টে বসবে, এবং যেহেতু সেন্টেন্সের শুরুতে এভরি আছে, সো অবশ্যই বি ভার্বটি সিঙ্গুলার ফর্মে বসবে। সো সিঙ্গুলার ফর্ম ওয়াজ এখানে ব্যবহার হয়েছে। সো অলরেডি উই গট দ্য মেসেজ দ্যাট যদি সেন্টেন্সের শুরুতে ইজ বসে তাহলে পরবর্তী অংশে সিঙ্গুলার ফর্ম বসে। সো আমরা এখানে ইচ অফ দ্য সানস ফলোড হিজ ফাদার্স ট্রেড, সিঙ্গুলার হিজ ব্যবহার করেছি। সো উই গট আওয়ার কারেক্ট আনসার হিজ। Okay, so our correct answer his will be here. Question number 8. Subject verb agreement refers to person only, number and person, number, person and gender, number only. Yes, answer number and person. Subject verb agreement. It is a grammatical rule. এটি একটি গ্রামারের নিয়ম। The verb in a sentence has to be matched the number and person of the subject. একটি বাক্যে verb মানে main verb সাবজেক্টের নাম্বার পার্সনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হবে। If the subject of the sentence would be third person singular number, then s or es would added at the end of the main verb. যদি বাক্যের সাবজেক্টটি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, মানে হি, শি, নট দেয়ার, দেয়ার কিন্তু হবে না, হি, শি এগুলো হয়, তবে মেন ভার্বের সাথে এস অর ইএস অ্যাড হবে। ফর এক্সাম্পল, হি পসেসেস স্ট্রং পার্সোনালিটি। হি কিন্তু হচ্ছে থার্ড পার্সন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার, নট প্লুরাল। সো এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হওয়াতে ভার্ব পসেসের সাথে আমরা ইএস অ্যাড করে পসেসেস বসিয়েছি। সো এখানে হয়েছে হি পসেসেস স্ট্রং পার্সোনালিটি। If subject is plural, the verb must be plural number. যদি সাবজেক্ট প্লুরাল হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ভার্বটাও প্লুরাল হয়ে যাবে। The players in the field are strong. The players, এখানে সাবজেক্টটা কিন্তু প্লুরাল। সো এখানে সাবজেক্ট প্লুরাল হওয়ার কারণে আমরা মেইন ভার্ব প্লুরাল আর বসিয়েছি। সো আমরা বুঝতে পারছি ভার্ব মেইনলি সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন ওয়াইজই বসে, এটাকেই বলা হয় সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট। সো উই গট আওয়ার আনসার দ্যাট সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট রেফার্স টু নাম্বার অ্যান্ড পার্সন। Question number 9. The only error in the sentence, one of the recommendation made by the committee was accepted by the authorities is, recommendation was accepted by committee. Which will be the correct answer? Recommendation.
The only error in the sentence মানে সেন্টেন্সের একমাত্র ভুল হচ্ছে এখানে রিকমেন্ডেশন ওয়ার্ডটি। ওকে, দিস ইজ ইনক্লুডেড টু কমন এরর্স। আমরা সেন্টেন্সে কিছু কমন ভুল করে থাকি। আফটার অন অফ দ্য উই হ্যাভ টু ইউজ প্লুরাল নাউন অর প্রোনাউন। যেটা হচ্ছে যে অন অফ দা যদি সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে তাহলে আমরা সেই বাক্যে প্লুরাল নাউন অথবা প্রোনাউন বসাবো। সো কারেক্ট ফর্ম, এই সেন্টেন্সে কারেক্ট ফর্ম হচ্ছে অন অফ দা রিকমেন্ডেশনস। এটা রিকমেন্ডেশন হবে না, নট রিকমেন্ডেশন, এটা হবে অন অফ দা রিকমেন্ডেশনস মেড বাই দ্য কমিটি ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেড বাই দ্য অথরিটিস। সো এখানে যেহেতু সেন্টেন্সের শুরুতে অন অফ দা আছে, সো অন অফ দার পরে আমরা প্লুরাল ফর্ম রিকমেন্ডেশনস বসাবো। অ্যানাদার এক্সাম্পল, অন অফ দ্য ডগস ইজ পার্কিং। এখানে অন অফ দার পরে ডগের প্লুরাল ফর্ম ডগস বসেছে। অ্যাকচুয়ালি ডগস ইজ প্লুরাল বাট ইজ রিমেন্স সিঙ্গুলার। ডগস এর পরে যে ভার্ব ইজ, এটা কিন্তু আবার সিঙ্গুলার বসেছে বিকজ ইট ইজ রেফার্স স্পেসিফিক্যালি টু ওয়ান ডগ অ্যামাং মেনি। কারণ এটি অনেকগুলো ডগের মধ্যে একটি ডগকে স্পেসিফাই বা রেফার করছে, এই জন্য এই সাবজেক্টটি কিন্তু আমরা সিঙ্গুলার হিসেবে কনসিডার করব। অন অফ দ্য ডগস এই সাবজেক্টটা কিন্তু সিঙ্গুলার হিসেবে কনসিডার করার কারণে এর পরবর্তী ভার্বটি বসেছে সিঙ্গুলার ফর্মে ইজ, কিন্তু অন অফ দ্যার পরে কিন্তু প্লুরাল নাউন বসবে, ডগস বসবে অথবা রিকমেন্ডেশন থাকলে রিকমেন্ডেশনস বসবে। সো উই গট আওয়ার কারেক্ট আনসার দ্যাট the only error in the sentence recommendation। এখানে রিকমেন্ডেশন শব্দটাই আসলে ভুল দেওয়া আছে। Question number 10. The French refers to the French people, the French language, the French manners, the French society. Yes, we got our answer, the French people. Why? Article. This is actually included to article. Article means ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভস, কিছু নির্দেশক বিশেষণ যেগুলো আর্টিকেল হিসেবে আমরা ইংলিশ গ্রামারে ব্যবহার করি। এগুলো হচ্ছে এ অ্যান্ড দা। দ্য ওয়ার্ড ফ্রেঞ্চ রেফার্স টু ল্যাঙ্গুয়েজ। ফ্রেঞ্চ শব্দটি শুধুমাত্র ভাষা বোঝায়। যখন ফ্রেঞ্চ শব্দটি সিঙ্গুলারলি বসবে, এটার আগে কোনো আর্টিকেল এ অ্যান্ড দা বসবে না, তখন আমরা বুঝবো এটা ভাষা অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ফর এক্সাম্পল, মাই ব্রাদার ইজ লার্নিং ফ্রেঞ্চ। আমার ভাই ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখছে। দ্য ওয়ার্ড দ্য ফ্রেঞ্চ রেফার্স টু দ্য ফ্রেঞ্চ পিপল। যখন ফ্রেঞ্চের আগে দা এই আর্টিকেলটা বসবে, তখন আমরা বুঝবো জাতি বা গোষ্ঠীকে বোঝাচ্ছে, মানে ফ্রেঞ্চ ভাষার যে জাতি, ফ্রেঞ্চ জাতি বা গোষ্ঠীকে এটা রেফার করছে। দ্য ফ্রেঞ্চ আর রাইটলি প্রাউড অফ দেয়ার ট্রেডিশনস। ফ্রেঞ্চ জাতি বা ফরাসি জাতি তাদের কৃষ্টি কালচার নিয়ে খুব গর্বিত। সো এখানে আমরা ফ্রেঞ্চ পিপলকে রেফার করছি যখন দ্য ফ্রেঞ্চ বসবে। সো উই অলরেডি গট আওয়ার আনসার, দ্য ফ্রেঞ্চ refers to the French people. Okay, question number 11. The word officialis means plural number of official, plural number of office, language used in offices, vague expressions. Yes, answer, language used in offices. Okay, let's see officialis. Officialis actually it is the type of language. এটি ভাষার একটি প্রকারভেদ। It is often used in government documents. এটি প্রায়শই সরকারি নথি বা কাগজপত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। This is formal and often difficult to understand. এটি বিধিসম্মত এবং দুর্বোধ্য ভাষা। It means the characteristic language of official statements. এটি আমলাতান্ত্রিক তথ্য সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগত ভাষা বোঝায়। It is ordy, এটি শব্দবহুল, পম্পাস, আড়ম্বরপূর্ণ, গাম্ভীর্যপূর্ণ, and obscure language, এবং অস্পষ্ট ভাষা। So we got the answer that officialis actually means language used in offices. সরকারি কাগজপত্রের ক্ষেত্রে এই ওয়ার্ডটি ব্যবহৃত হয়। Question number 12. The verb succumb means achieve, win, submit, conquer. Yes, correct answer, submit.
The meaning of succumb verb. সাকাম অর্থটি যখন ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এটা মানে হচ্ছে টু সারেন্ডার, মানে আত্মসমর্পণ করা। টু অ্যাকসেপ্ট, মেনে নেওয়া বা একমত পোষণ করা। টু সাবমিট, সমর্পণ বা দাখিল করা, এই অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। So already we got our answer that the verb succumb means submit, দাখিল করা বা সমর্পণ করা। Question number 13. Fill in the blank with the appropriate part. We look forward dash a response from you. To receiving, to receive, in receiving, for receiving. Which will be the correct answer? Answer to receiving. Okay, let's see explanation. This is also included to the right form of verb. Rule. After these verbs like forward, accustomed to, etc., we have to use to plus verb plus ing. কিছু ভার্ব আছে যেমন forward, accustomed to, এগুলোর পরে আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড করি, টু বসাই এবং টু এর সাথে ভার্বের সাথে আইএনজি বসে। ফর এক্সাম্পল, উই ফরওয়ার্ড টু রিসিভিং আ রেসপন্স ফ্রম ইউ, আমরা তোমার কাছ থেকে একটি উত্তর পাওয়ার আশায় আছি। সো উই লুক ফরওয়ার্ড, এখানে যেহেতু ফরওয়ার্ড আছে সো তারপরে আমরা টু বসাবো এবং ভার্ব রিসিভের সাথে আইএনজি রিসিভিং বসবে। I accustomed to walking in the morning, আমি সকালে হাঁটতে অভ্যস্ত। সো accustomed যেহেতু বসেছে অবশ্যই তারপরে আমরা টু বসাবো এবং ভার্বের সাথে আইএনজি ওয়াকিং বসবে। রুল. After these verbs like mind, without, instead of, etc., we use verb plus ing only. আরো কিছু ভার্ব আছে যেমন মাইন্ড, উইদাউট, ইনস্টেড অফ, এগুলোর পরে ভার্বের সাথে জাস্ট আইএনজি অ্যাড হয়। For example, she chose sewing instead of teaching as her profession. সে শিক্ষকতা এই পেশার পরিবর্তে সেলাইকে বেছে নিল। যেহেতু ইনস্টিড অফ এই ওয়ার্ডটি ব্যবহার হয়েছে সেন্টেন্সে, সো ইনস্টিড অফ এর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড হয়ে টিচিং হয়েছে। সো আমরা এটাও জানতে পারলাম, সেই সাথে আমাদের কোশ্চেনে যে ফরওয়ার্ড রয়েছে সে ফরওয়ার্ডের পরে যে টু প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি মানে টু রিসিভিং বসবে সেটাও জানতে পারলাম। সো অলরেডি উই গট আওয়ার কারেক্ট আনসার দ্যাট ফরওয়ার্ড টু রিসিভিং আ রেসপন্স ফ্রম ইউ, দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। Question number 14. If a part of a speech or writing breaks the theme, it is called, মানে হচ্ছে একটি পদ বা লেখনী যদি মূল ভাববস্তুর ভাঙন ঘটায় সেটাকে বলে কি বলে? পম্পোসিটি, ডাইগ্রেশন, এক্সাগারেশন, অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স। কি বলে? কারেক্ট আনসার ডাইগ্রেশন। ওকে, লেটস সি দ্য মিনিং অফ দিস অপশনস। আমরা এই ডিস্ট্রাক্টরস বা অপশনগুলোর মিনিং জেনে নিই। পম্পোসিটি যেটা মানে হচ্ছে মডেস্টি, বিনয় বা ভদ্রতা। এক্সাগারেশন যেটা মানে হচ্ছে অ্যাম্প্লিফিকেশন, মানে প্রসার বা বিকাশ। ডাইগ্রেশন যেটা মানে হচ্ছে ইনকনসিকুয়েন্স, মানে ধারাবাহিকতাহীন বা অযৌক্তিকতা। অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স যেটা মানে হচ্ছে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এন্ড টু অ্যান এক্সাইটিং সিরিজ অফ ইভেন্টস, উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার ধারাবাহিকতার একটি হতাশগ্রস্ত শেষ। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাইগ্রেশন যেটা মানে হচ্ছে ইনকনসিকুয়েন্স মানে অযৌক্তিক বা ধারাবাহিকতা, এটি আসলে আমাদের কোশ্চেনে যে বাক্যটি লেখা আছে যে একটি পদ বা লেখনী একটি মূল ভাববস্তুর ভাঙন ঘটালে কি বলে, সেটাকে আমরা অযৌক্তিকতা বলে থাকবো। তাই এটার মিনিং হবে ডাইগ্রেশন, মানে এটাকে আমরা ডাইগ্রেশন টার্ম দ্বারা ডিটারমাইন করব। Question number 15. The expression take into account means count numbers, consider, think seriously, assess. Yes, answer consider. Let's see explanation. This is included to the grammatical term textual phrase. Take into account is actually a textual phrase. Textual phrase হচ্ছে a group of words without any subject and finite verb expressing different meaning in a text. Textual phrase হচ্ছে একগুচ্ছ শব্দ যেটার কোনো সাবজেক্ট বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে না এবং একটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তথ্যের মাধ্যমে, সেটাই হচ্ছে textual phrase. সো এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে। ফর এক্সাম্পল, লস্ট টু অল ফিলিং,
এই শব্দগুচ্ছের মানে হচ্ছে shameless মানে লজ্জাহীন। টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট যেটি আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আছে, যেটা মানে হচ্ছে কনসিডার মানে বিবেচনা করা। গিভিং সামন দ্য কোল্ড শোল্ডার এই শব্দগুচ্ছ বা টেক্সচুয়াল ফ্রেজটির মিনিং হচ্ছে টু ইগনোর সামবডি কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। রাব শোল্ডারস উইথ টু মিক্স ইন্টিমেটলি যেটা মানে হচ্ছে অন্তরঙ্গভাবে মেশা। সো এই টেক্সচুয়াল ফ্রেজগুলোর মিনিং আমরা জানতে পারলাম। এটাও জানতে পারলাম যে আমাদের কোশ্চেনে যে টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট টেক্সচুয়াল ফ্রেজটি দেওয়া রয়েছে সেটার মিনিং হচ্ছে কনসিডার বা বিবেচনা করা। সো দ্য এক্সপ্রেশন টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট মিন্স কনসিডার। Question number 16. The idiom put up with means stay together, tolerate, keep trust, protect. Which will be the correct answer? Tolerate. Okay. The idiom. This is actually verbal idiom or prepositional idiom. ভার্বাল ইডিয়ম বা প্রিপোজিশনাল ইডিয়ম হচ্ছে যখন কোনো ভার্বের পরে প্রিপোজিশন বসে ইডিয়মের কাজ করে বা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে সেটাই হচ্ছে ভার্বাল ইডিয়ম বা প্রিপোজিশনাল ইডিয়ম। যেমন পুট আপ উইথ, এখানে পুট কিন্তু একটা ভার্বের পরে আপ আর উইথ প্রিপোজিশন দুটো বসে একটি ভার্বাল ইডিয়ম হয়েছে এবং এটার মানে হচ্ছে টলারেট সহ্য করা। আই ক্যান নট পুট আপ উইথ সাচ অ্যান ইনসাল্ট, এরকম অপমান আমি সহ্য করতে পারি না। put up to construct build করা তৈরি করা। he put up a wall around his garden, সে তার বাগানের চারিদিকে একটি দেয়াল নির্মাণ করলো। সো এটিও একটি প্রিপোজিশনাল ইডিয়ম। put up টু প্রেজেন্ট, পুট আপ মানে কিন্তু উপস্থাপন করা অর্থেও ব্যবহার হয়। পুট আপ দ্য কেস ইন দ্য মিটিং, মিটিংয়ে কেসটি উপস্থাপন করো। পুট আউট টু এক্সটিংগুইশ, যেটা মানে হচ্ছে নিভিয়ে ফেলা। ফায়ারম্যান সুন পুট দ্য ফায়ার আউট, দমকল বাহিনী দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেললো। পুট বাই টু প্রিজার্ভ, সংরক্ষণ করা। পুট বাই সামথিং ফর দ্য ফিউচার, ভবিষ্যতের জন্য কিছু সংরক্ষণ করো। So these are all verbal idiom or prepositional idiom, but we already got our answer that put up with means, this means tolerate. Question number 17. In many ways, riding a bicycle is similar to driving a car. The driving of a car. When one drives a car. When we drive a car. Which is similar? Driving a car. অনেক ক্ষেত্রে রাইডিং আ বাইসাইকেল এটি ড্রাইভিং আ কারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণটা আমরা জেনে নিই, বিকজ দিস ইজ ইনক্লুডেড টু গ্রামাটিক্যাল টার্ম জিরান্ট। জিরান্ট মানে হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি ইকুয়াল টু নাউন। যখন ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড হয়ে এটি নাউনের কাজ করে সেটিকে জিরান্ট বলা হয়। ফর এক্সাম্পল, রাইডিং আ বাইসাইকেল ইজ আ গুড এক্সারসাইজ। সো রাইডিং, রাইড ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড হয়ে রাইডিং হয়েছে এবং এটি নাউনের কাজ করছে। সাইকেলে ওঠা খুব ভালো একটি ব্যায়াম। সো কি ভালো ব্যায়াম? সাইকেলে ওঠা, ওঠাটা এখানে নাউন হিসেবে বা সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে। সো এটি হচ্ছে একটি জিরান্ট। ড্রাইভিং আ কার ইজ নট সো ইজি, এখানে ড্রাইভ ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড হয়ে ড্রাইভিং হয়েছে এবং যেটা মানে হচ্ছে গাড়ি চালানো অত সহজ না। সো এটিও নাউনের কাজ করছে। That's why this is another gerund. So we can say that riding a bicycle and driving a car both are same or synonymous. দুটোই কিন্তু জিরান্ডের এক্সাম্পল। Flying a kite is a popular game. ঘুড়ি উড়ানো একটি জনপ্রিয় খেলা। সো ফ্লাইং, ফ্লাই ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড হয়ে এটি নাউনের কাজ করছে। সো এটিও একটি জিরান্ড। সো all are synonymous. Okay, so we got our answer that riding a bicycle is similar to driving a car. This is the correct answer. Question number 18. Such claim needs to be tested empirically, suggests that the test should be based on assumption, the test should be based on idea, the test should be based on experience, the test should be based on calculation. Which will be the correct answer? Yes, answer will be the test should be based on experience. Okay, but why? Yes,
because this is actually included to the grammatical term narration. আমরা যদি narration হিসেবে এই সেন্টেন্সটিকে জাজ করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে if any reporting verb would be suggest that or proposed that in that case in সেক্ষেত্রে রিপোর্টেড স্পিচে আমরা শুড ব্যবহার করব রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পিচ এই টার্মগুলো আসলে ন্যারেশনে ব্যবহৃত হয় empirically means based on experience empirically শব্দটি experience মানে অভিজ্ঞতা নির্ভর not theoretically এটি তত্ত্বভিত্তিক নয় such claim needs to be tested empirically suggests that the test should be based on experience such claim needs to be tested empirically look here this portion of this sentence written in inverted comma এই inverted comma মধ্যে যে অংশটুকু লেখা আছে সেটিকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে কনসিডার করতে পারি আর এটি যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে inverted comma পরের অংশটি suggest that হবে রিপোর্টিং ভার্ব according to narration's rules narrationের rules wise suggested that হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব সো রিপোর্টিং ভার্বের পরে আমরা এখানে should ব্যবহার করব কারণ রিপোর্টিং ভার্বে suggest that আছে আর আমরা জানি suggest that proposed that এই রিপোর্টিং ভার্বগুলো থাকলেই রিপোর্টেড স্পিচ মানে পরবর্তী অংশে should ব্যবহার হয় so this is the correct answer such claim needs to be tested empirically suggests that of course experience and in that sentence we use should the test should be based on experience this is the correct answer question number 19 if a person cannot stop taking drugs he or she is attached to them committed to them addicted to them devoted to them which will be the correct answer addicted to them these are included to appropriate preposition appropriate preposition হচ্ছে কোন ভার্বের পরে কোন preposition বসবে সেগুলোকেই বলা হয় appropriate preposition যেমন attached to attach এর পরে to বসেছে এটার মানে হচ্ছে stronger physical or emotional connection প্রখর শারীরিক অথবা মানসিক সম্পর্ক এই অর্থে ব্যবহার হয় committed to মানে হচ্ছে bound to a certain policy in long term emotional relationship দীর্ঘ সময়ের মানবিক সম্পর্কের একটি নির্দিষ্ট নীতি বা কর্মপন্থা দীর্ঘদিনের সম্পর্কে করতে বাধ্য এমন কিছু addicted to physically or mentally dependent on a particular substance শারীরিক বা মানসিকভাবে কোনো দ্রব্য বা বস্তুর উপর নির্ভর বা আসক্ত তো কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত হলে আমরা addicted to বুঝাই devoted to loyal or very inclined to something or somebody কোনো কিছু বা কারোর প্রতি অনুগত বা খুব অনুরক্ত সেক্ষেত্রে devoted to ব্যবহৃত হয় so we got the idea about these appropriate prepositions and among these we got our answer that addicted to this is actually means আসক্ত so in our question if a person cannot stop taking drugs যদি কোনো ব্যক্তি ড্রাগস নেওয়া বন্ধ না করে he or she is সে addicted to them এগুলোর প্রতি আসক্ত so this is the correct answer question number 20 choose the best translation of কর্তৃপক্ষ তাকে তিরস্কার করলো from the alternative below তিরস্কার করলো the authorities criticized him the authorities took him to book the authorities gave reins to him the authorities took him to task which will be the correct answer the authorities took him to task but why let's see explanation this is actually included to textual idiom বলতে আমরা জানি যে একগুচ্ছ শব্দ যেগুলো peculiar অর্থ প্রকাশ করে টেক্সটের মাধ্যমে so এখানে take on to task মানে হচ্ছে to rebuke ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করা the authorities took him to task authority তাকে তিরস্কার করলো সো এই অর্থে take on to task এই টেক্সচুয়াল ইডিয়মটি ব্যবহৃত হয়েছে লাইক দ্যাট টেক ডাউন মানে হচ্ছে লেখা টেক ডাউন মাই ডিকটেশন আমার নির্দেশনা লিখে রাখো টেক অ্যাবাক মানে সারপ্রাইজ অবাক বা আশ্চর্যজনিত হওয়া দ্য নিউজ আর সো স্ট্রেঞ্জ দ্যাট উই ওয়ার টেকেন অ্যাবাক খবরটি এত অবাককৃত বা আশ্চর্যজনিত ছিল যে আমরা খুব অবাক হয়েছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা টেক অ্যাবাক এই textual idiom use করেছি so in our question the translation what is given using textual idiom take on to task we got the meaning that
কর্তৃপক্ষ তাকে তিরস্কার করলো, মানে হচ্ছে the authorities took him to task. This is the correct answer. So 33 BCS এ এই 20টি কোশ্চেনই ছিল ইংলিশ পোর্শনে। সো আমরা এগুলো আলোচনা শেষ করলাম। To be continued to the next video, 32 BCS question solution and answer explanations. আমাদের পরবর্তী ক্লাসটি হতে যাচ্ছে 32তম BCS এর প্রশ্ন সমাধান এবং উত্তর বিশ্লেষণ নিয়ে। আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।